तो आज मुझे सबुठ भल विषय गोटे कथा कहवाई तो जदि भी आपण गुरुजन मैंने देखुं भिडियो लास्ट निहाती देखिए तो आज मुझे गोटे भिडियो देखी तो गोटे किसी बाबा को कहना तो सब चलो भिडियो देखी जन बाबा को तो पब्लिक लोक मारी ठीक अच्छे मारिकी मुंडर चुटी फुटी सब कौन काटी देछन आ बहुत सारा बाबा को अच्छा मारुचन ठीक अच्छे तो यहाँ सत मिछ तो ये विषय आम जानापी मुझे भाविली चल निज सब गोटे मो सांगर अच्छा गुरुजन अच्छा तो भाई ये अच्छा तो आज पचार जे प्रकृत जो जिनसटी मारे ठीक अच्छे बहुत सारा बाबा तो मारुचन ठीक अच्छे पब्लिक मारुचन किंतु तो बहुत जगह काढ़ी दौन जो से बास कर सब काढ़ी दौन ठीक अच्छे सी मैंने जो पब्लिक मारुचन मारवाटा उचित आउ जो काढ़ी दौन काढ़ियाटा उचित कि ना मत से विषय भी कहतु आ समस्त जो मैंने गुरुजन मैंने देखुन बुझे यहाँ ठीक कि भूल केदिन हो यही 4-5 दिन हम मुझे देखुची बार बार से भिडियो आ कौ जगार से जगटा ना मुझे जानी तो आप तो देखिए से भिडियो देखी दिए समस्त देखी निश्चित कही पारे सब बाबा को पिटी हाँ पिटी अच्छा ताको कौन बाहर कर दी कौन पाई किसी जना पड़ूनी कहीं काढ़ी दूसरी ठीक है अच्छा कहीं काढ़ी दौरान प्रथम तो से बाबा किसी कही ना तर से जगार गोटे किसी सिद्ध करने कि गोटे क्षति है माने खराब है माने आ गोटे भल हम बोली आगू थी एटा भगवान खेल सी जे मुझे सेमती देखी बाबाजी एमती कहानी गोटे देखी नंडा कर गोटे से लोक कि हाँ हाँ से नंडा करदे चुटी काटी दे दाढ़ी टी अच्छी हाँ हाँ एमती गोटे काटी देकी रखी पुणी आनी रखी दूसरी जोटा से तो तथापि हम बोधे 80-85 वर्षर से जो बाबा ठीक बाबा ना बाबा तो ताको लोक मैंने कहीं काटे बर्तमान समय चेंज हो गला अच्छा आगुरी थिला सत्य जुग थिला बर्तमान सत्य जाकि त्रेतया जाकि द्वापर जाकि कली जाई सारानी बर्तमान अलका जुग गोटे आसूची नुआ जुग माने सबू मिसिकी रहिबे से माने भल मनीष गुड़ाक भी खराब हो खराब मनीष भल हो जाती यही टाइप सब मिसी मासिकी रही से जो माड़ दे जो मैंने से किसी कहते मानि ना ये बोधे आउे जहाँ से ठीक अच्छी बाबा तर माड़ खाऊँ कि कौन कर कर्मर फल से तार भोगुवे आम कौन कर्मर आम लिखिले कि एमती आम जाने जे प्रकृतर जिनसटा कौन जे माड़ तो बहुत लोक खाऊ भल भल अच्छा अच्छा लोक भी माड़ खाऊ भूल करेंगे मानवे कहने भी से चेतावनी भी पाइले बाबा ये कौन भूल करता भूल करना सी ये जन्म जो भूलटा कर आर जन्म को सीटा रखुच्च माड़ खाई करना आर जन्म को पुणी चेंज हे अच्छा अच्छा ये माने सी कौन चारिटा जन्मर कथा कहते आमे चारिटा जुगर आम तो किसी जानी ना गोटे जिनस जानिले कौन प्रकृतर जिनस हूँ चारिटा जुगर कथा ए जन्मर कर्मटा आर जन्म को सीटा रे माड़ खाऊँ कहीं भूलटा है दूषित कि सिद्ध करुँच सी कहते मन मन सिद्ध से भूल नुह सिद्ध होती ठीक अच्छे माड़ ए बयस खाऊँ कौन कहुचे तुम एठू बाहरी जाओ ना आम गोटे जगह गोटे किसी कम कर भल कमटे कर माने अबाटा बाट कर अबाट बाट हम अघाट घाट हम कथा अच्छी एक कथा शुणाई से भाया सेटा गोटे पहाड़ पर्वत जिनसटा जदि खराब अच्छी सी गछ पछ काटिकी जेसीबी लगे जदि भी सी भल जिनसटा करुवे से सरकार साहाय्य कि सरकार मध्यम गोटे किसी हो सी गाँ लोक बुझीपार जगह देने सीना जगह फाँका मिल अरे केते भल भल जगह सब माने खराब जगह भल हो गलानी से भाया स्थान दिज्व से स्थानटा माने से जो सिद्ध पुरुष माने रही जुग करुँच स्थान अच्छी से स्थानटा को से पाऊना साहाଯ୍य सीना कने कई जने स्थानटे पाइबे तो स्थान से तो घर छाड़ी पड़े गुड़े काट दे से माने जो बाहरी पड़े जगह कौटू पाए जंगल जदि जगह पाइले से जंगल भी रखिदे देले अरे स्थान दवापाई जगह अच्छी ना नाई से तो जगत मंगल आसी अमंगल हो कौन से रे रे स्थान अच्छी वहीटा से कहीद खाली समस्त से रे रे बैकुंठर बैकुंठर जो दिन से बैकुंठर बसवे तांकर जो गीता भितर जो गीताटा अच्छी भितर गीतार जो ब्रह्मरु बाणी बाहर केबे भी मिछ बाहर बाबा मैंने मन कौन बैकुंठर रुहत हाँ ना बंची बेले रुहती
ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ କଣ? ମଲା ବେଳେ ମଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଗର୍ଭର ପଶିଯାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ କଣ ମତେ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାନେ କଣ? ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ ବସିକିରି ମାନେ ସବୁ ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା ହଉଥାଏ, ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥାଏ, ଦେବତା ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଥାନ୍ତି। କହୁନି କିଏ ଶୁଣୁଛି? ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର କଥା କହୁନୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ ଦ୍ୱାର ମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱାରର କଥା ସବୁ ଶୁଣାଯିବ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଦେଖିଛୁ କି? ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଉପରଟା ନର୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଖିଛି। ନର୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଖିନୁ? ନର୍କ ଦ୍ୱାରରେ ହାତ ମାରୁଛୁ ନା ମାରୁନୁ? ନା ନାଉ ରାତି ପାଇନ ହାତ ମାରୁଛୁ ନର୍କ ଦ୍ୱାର। କାଇଁ ଝାଡ଼ା ଫେଟି ଯାଉଛୁ ନା ଯାଉନି? ହଁ ପାଞ୍ଚୁଛୁ ନା ପାଞ୍ଚୁନୁ? ସେଟା ନର୍କ ନା ସ୍ୱର୍ଗ? ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ? ଚତୁରତା ବୁଦ୍ଧି କରିବୁନି ମୋ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ରହିଲା, ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ପରେ ପରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ କଥା କହିଥିଲେ, ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ପଚାରୁନୁ? କଣ ସେଇଟା ଭୁଲ ପଚାରୁଛି ତ? ସଂସାରିକ ଲୋକ ନା ମାନେ ବିନା ସଂସାରିକା ଲୋକ? ସେ କିଏ ଗୁରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବିନା ସଂସାରିକ ଲୋକ ସେ। ସେଟା ତ ଜାଣିନୁ। ନା ସଂସାର କରିକି ବି ଲୋକ ସେମିତି ବାବାଜୀ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସଂସାର ନ କରିକି ବି ବାବାଜୀ ହଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ବାବାଜୀ ହେବେ? ହେମିରେ ଆରେ ସଂସାର କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବାବାଜୀ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାର ମାନେ ତିନି ଜଣଙ୍କର କଥା ଅଛି। ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବ ପରା କହିଲେ ଜଗତର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଭାଗର କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଯୋଡ଼ା ଯିବ, ଯେତିକି ଅଚେତା ଗୁରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଚେତାବନୀ ପାଇବେ। ଚେତାବନୀ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଚେତେଇବେ ମଣିଷକୁ। ତା ମାନେ କ'ଣ ହବ? ତାଙ୍କରି ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ଗୀତା। ଆଚ୍ଛା ଗୀତାର ପରିଚୟ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବନୀ ଗୀତା ଅଛି। ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ଗୀତା ହେଲା। ଜୀବନୀ ଗୀତା ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆସିଥାଏ ସେଟା କେବେ ଭୁଲ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତିନି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ବାଧିଲା ପରେ ଅଭିଶାପ ଯେଉଁଟା ଦେଇଦେ ଫଟାଙ୍କି ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି ପାଖରେ। ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ନା? ସଂସାର କରିବାଟା, ସଂସାର ତ କଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନା ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତତେ ଏକିଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି? ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା ସଂସାର କର, ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ବୟସ ହବ ପଳେଇ ଆସିବ। ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବାବା କାହା ସଂସାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଥିଲା ତମର ତମ ସଂସାର କରିବ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଖେଳ କରିବା କଥା, ନାରାୟଣଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ସେମାନେ ସଂସାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ନିଷ୍ଠାପର ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୂର୍ଖ ସେଇ। ପଚାରୁନ କେମିତି? ମୂର୍ଖ ସେଇ ହଁ, କେମିତି ଆଉ କୁହ? ସଂସାର କରିବନି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି? ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ପୁଅ ଛୁଆଟା ଅଛୁ, ତୋର ବୟସ ହେଇଗଲା, ତୁ ତ ସବୁ ପାଇଗଲୁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲୁନି ବାହା ପାଇଁ କ'ଣ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲାନି? ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲି ଭଲ ପାଇଲୁ। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ। ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ବୋଲି ବାହା ହେଲୁ, ସେଟା ବି ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲା। ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସଂସାର କଲୁ, ସେ ବି ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲା। ଭୁଲ ଥିଲା କି? ତେଣୁ ତୁ ଏବେ ବି ଯଦି ବାବାଜୀ ହେଇଯିବୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଟାକୁ ଚଲେଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାମଟା ଚଲେଇବାଟା ଠିକ୍ ନା ଧରିକି ରଖିବାଟା ଠିକ୍? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କିଛି କୁହନି। ଡାକିବୁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କୁହ ଯେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ରୋଗ ବରା ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଯିବ। ତୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପି ପାରିବୁ ପୁରା ଭଲ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ସଳ୍କ ଗୋଟେ କୁହ ଏଠି ଛୁଟିଆଟେ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କୁହ ଯେମିତି ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ବାସ୍, ଆନନ୍ଦ ଯଦି ମିଳିବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କିଛି କୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାତ ଯୋଉ ହଁ ଓಂ ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜା। ହଁ କ'ଣ ପାଟିରେ ଆସୁନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଶିଖିବୁ କେମିତି? ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ? ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଓମ୍ ସେ ତ ସବୁ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ୟଦାମହି ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଦନା ଆଉ ହଉନି ମୋର ସେ ୱାର୍ଡ ଆସୁନି। ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖୀୟମାମୃତା। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର। ଇଏ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ଗୁରୁମାନେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା କାନ ଭିତରେ ପଶିବ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିବ, ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବ। ତାପରେ ଏ ଯେତେ ଯାହା ଶିଖିନେ ଆମେ କ'ଣ ଗୁରୁ କି? ନା ଆମେ ତ ଗୁରୁ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା। ଏ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କଥାଟା ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର। ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମାନେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଜଣେ, ଅଧର୍ମୀ ଗୁରୁ ଜଣେ। ଅଧର୍ମୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ଅଧର୍ମୀ ଗୁରୁ କିଏ? ଅଧର୍ମୀ ଗୁରୁ। ହଁ, ମାନେ ଏଇ ଜଗତର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଧର୍ମ କାମ କରୁନି ଅଧର୍ମୀ ଗୁରୁ। ହଁ,
ଧର୍ମ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଅଧର୍ମୀ ଗୁରୁ। କେମିତି ହେଲା? ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ଯିଏ ସେ ସାଂସାରିକ ଗୁରୁ। ଅଧର୍ମୀ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେ ହେଲେ ଅଧର୍ମୀ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଲେ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶୀ। କୋଉମାନେ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶୀ? ସାଂସାରିକ ଲୋକ। ଦିବ୍ୟଦର୍ଶୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଦିବ୍ୟ ଆଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଦିଟା ଆଖି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ? ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟା। ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ? ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ତାହେଲେ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ, ସେ ତତେ ଜାଣି ନେବେ ଯେ ତୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିପାରିବେନି ପଚାରୁନୁ? ତାଙ୍କ ମଳ ବନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ମୁହଁ ଖୋଲା ମଳ ଖୋଲା ଯାହାର ସେ ସଂସାର କଥା ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ବି ଜାଣିଲେ ଆଉ କଥା ପଚାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଭାରି ଜୋରୁ ବାଧିବ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଭୁଲ ଠିକ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ସେତିକି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଗକୁ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବହୁତ 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 କଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଭୁଲ ଯେଉଁ ଦିନ ମାନିବେ ସେଇଦିନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତର ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ସେଇମାନେ ହେଉଛି ମଣିଷଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ତା ଆତ୍ମାଟି ମିଥ୍ୟା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ମିଥ୍ୟା, ସେଇଟା ହେଉଛି କି ସେ ବିଷ ପାନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମରି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ବିଷ ମିଥ୍ୟା। ଆରେ ବିଷ ଖାଇବ ମରିବ, ଏଇଟା ସବୁ ସତ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରଟା ମିଥ୍ୟା। ସଂସାର ଯିଏ କରିନାହିଁ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା। ସେ ଜଗତକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ମିଥ୍ୟା, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ସଂସାର ମିଥ୍ୟା। ଫେର କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ଶରୀର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇବା ତା ଶରୀରଟାକୁ। ତା ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବା କି? ତା ମନଟାକୁ ପାଇବା କି? ତା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପାଇବା କି? ତେଣୁ ଭଗବାନକୁ ପାଇବା କି? ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ତ ପାଇବାନି। କାହାକୁ ପାଇବା? କେବଳ ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରେ ତୁ ସ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ସେଇ ସ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, 10 ଜାତିର ଗୁରୁ ମାନେ 10 ମାନେ 5 5 10 ଜାତି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେବେ ମାନେ 5 ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନେଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। 10 ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ, 10 ଧର୍ମର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେବେ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ପରିଚୟ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଖେଳ। ଯେଉଁ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଇ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇ ଦିନଟା କେଉଁ ଦିନ କହିପାରିବୁ ନା? ଯେଉଁ ଦିନ ଜନ୍ମ ସେଇ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସେଇ ଦିନ ଜନ୍ମ। ଜନ୍ମ ମରଣ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ତାକୁ ମିଶେଇବା ଆଉ ମିଶେଇକି କହିବା ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଜନ୍ମ ଦିନଟା କେଉଁ ଦିନ? ଆଜି। ମୃତ୍ୟୁ ଦିନଟା ଆଜି। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜି, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ସିଏ 105 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଲା ଦିନ ସେଇ ଦିନଟା ହେଉଛି ଆଜି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥାଟା? এইଥିପାଇଁ এই ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓର ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ, ଆଚ୍ଛା ତା ଜୀବନ ପୁରା ମୁକ୍ତିର ବାଟ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ବାଟଟା ମିଳିଲା ପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଜାଣିପାରିବ ପରିଚୟ ଜଗତକୁ ଇଏ କରିବ। ଏବେ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହରି ଓମ୍, ନମଃ ଶିବାୟ।